എന്റെ കാഞ്ചനക്കുട്ടി, ഞാനിടെ ഉണ്ട് എന്റെ തറവാട് വക തിയേറ്റർ സാക്ഷിയാക്കി അനക്ക് എന്റെ 1000 ചുംബനം. ഓൻ സേതു അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു. ഓനെ അവിടുന്ന് മാറ്റാൻ ഇതേ ഉള്ളൊരു വഴി. അതൊക്കെ നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് പിന്നെ സംസാരിക്കാം. ഇന്ന് രാത്രി 2 മണിക്ക് ഞാൻ കൊറ്റാട്ടിന്റെ മുന്നിലുള്ള വയലിൽ കാറുമായിട്ട് വരും. ഈ ഇറങ്ങി വരണം. ഞാൻ പോവാ, മറക്കണ്ട. ഇന്ന് രാത്രി 2 മണി. என்ன அது அதான் அடுத்த நாளே கிளம்ப போவாங்க. இது ஆக்சுவலாக என்ன ஓன சொன்ன பாஸ்டர் யாரோ இறந்துட்டாங்கன்னு ஓ என்னடா ഓ അപ്പാണ് അപ്പാന്ന് നിனைக்கிறேன். എന്താ എൻ്റെ ഉദ്ദേശം? ഈ ഇങ്ങനെ കൂപ്പൊന്നും നിലമ്പുരെന്ന് പറഞ്ഞ് നടന്നാൽ മതിയോ? സ്വന്തം ജീവിതം കാൽച്ചൂട്ടത്തിന് ചോർന്നു പോയി എന്നറിയുമ്പോൾ മൂക്കിൽ പല്ല് മുളയ്ക്കും. അളിയനെന്താ ഉദ്ദേശിക്കണേ? എടാ, ഈ ഒരു പെണ്ണ് കെട്ട് ഒരു കുടുംബം ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്ക്. ഇപ്പൊ തന്നെ പ്രായം കഴിഞ്ഞു പോയി. ആദ്യം കാഞ്ചനന്റെ കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമാവട്ടെ, അത് കഴിഞ്ഞു മതി എന്റെ കാര്യം. ഓളുടെ കാര്യത്തിൽ എന്ത് തീരുമാനമാണ്? ഓളെപ്പോലെ അഹങ്കാരിയെ ഞാൻ ഈ ലോകത്ത് കണ്ടിട്ടില്ല. ഈടുന്ന് സംബന്ധം ചെയ്തു പോയതുകൊണ്ട് നാട്ടുകാരുടെ മുമ്പിൽ നാണം കെട്ട് ഇപ്പൊ ആ ചടപ്പ് മാറി. ദയാളിയ, ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം. അമ്മാവനാണെങ്കിൽ വയ്യാണ്ടിരിക്കുക, എല്ലാവരും അവരോരോ പാടുകൂറ്റി പോയി കഴിഞ്ഞു. അവസാനം ബാധ്യത മുഴുവനും എൻ്റെ തലേ വരും. എനിക്ക് മനസ്സിലാവും, പക്ഷെ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാ? പെങ്ങന്മാരില് ഞാൻ ഓളെ പോലെ മറ്റാരെയും സ്നേഹിച്ചിട്ടില്ല. ഓരോ പ്രാവശ്യം ഓളെ തല്ലി ശകാരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോ ഓക്കല്ല എനിക്കാ നോണ്, എന്റെ ഉള്ളിലാ ചോര ഒലിക്കണത്. ഇനി എന്തൊക്കെ സഹിക്കേണ്ടി വന്നാലും ഓളുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഞാൻ എന്റെ കാര്യം ചിന്തിക്കും. കണ്ട മാപ്പിളേൻ്റെ കൂടെ പോകാൻ തക്കം പാർത്തിരിക്കുന്ന ഓളക്കെട്ടെ അന്തസ്സുള്ള കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ഇനി ആരെങ്കിലും വരുമോ? വല്ല വികലാംഗനെയോ 2ാം കെട്ടുകാരനെയോ നോക്ക്. അല്ല, ഞാൻ പറയേണ്ട പറഞ്ഞു. ഇനിയെല്ലാം എൻ്റെ ഇഷ്ടം. ഞാൻ പോവാ, ഞാൻ ഇറങ്ങാലേതാ. அட்டாக் பட்டு போயிட்டான் அவங்களுக்கு. എങ്കെന്തിനാ വന്നത് ഇവര്? സേതു, അങ്ങനെ ആർക്കെങ്കിലും പിടിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതാണോ കാഞ്ചന? നിങ്ങൾക്കാർക്കും വിരോധമില്ലെങ്കിൽ അവളെ ഞാൻ കിട്ടിക്കോളാം. ഇത്തന്നെ പേരാ ബ്രാക്കറ്റ് പോട്ട് ഇരിക്കാറ്. ഒന്നും കാണുന്ന പെണ്ണിനെന്തിനാ കാണുന്നത്? എന്നാലും ഒരു നാട്ടു നടത്തും അല്ലേ കുഞ്ഞിനെന്താ? இதுக்கு மட்டும் நார்மல் படம் இருக்கு. வராங்க என்னடா ட்விஸ்ட் இருக்கு. பார்ட் ஆஃப் தி பிளானா? எனக்கு அதுதான் தோணுது. കാഞ്ചനോടൊന്ന് സംസാരിക്കണം. டப்புன்னு பாக்கெட்ல லெட்டர் எடுத்து கொடுத்து இதை படிங்க, அப்போதான் உங்களுக்கு புரியும். എന്തായാലും നിന്റെ മൊയ്തീനെ കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കലെന്ന് ഉറപ്പാണ്. നിന്റെ കണ്ണിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്റെ ജീവിതം ഇങ്ങനെ വീണ്ടും തകരുന്ന കാണാൻ അതിനുള്ള മനസാക്ഷി എനിക്കില്ല കാഞ്ചന. ഈ ലോകത്തില് മറ്റെന്തിനേക്കാളും നിന്നെ ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട്. എനിക്കറിയാം അപ്പുവേട്ടാ, പക്ഷെ അപ്പുവേട്ടൻ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നതിനേക്കാൾ 1000 ഇരട്ടി ഞാൻ എന്റെ മൊയ്തീനെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനേക്കാൾ
അതിനേക്കാൾ ഒരു 10,000 ഇരട്ടി മൊയ്തീൻ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നെ നിർബന്ധിച്ച എന്റെ ശവത്തിലായിരിക്കും പെട്ട് താലിയാട്ടുക. ഇനി 1000 വർഷം ഈ രാത്രി കിടന്ന് നരകിച്ച് മരിക്കേണ്ടി വന്നാലും എന്റെ മൊയ്തീന് വേണ്ടി ഞാനത് ചെയ്യും. ഈ കണ്ട കാലത്ര ഇതിനകത്ത് കഴിഞ്ഞത് മൊയ്തീനെ ഓർത്തു ഒറ്റ അക്ഷരത്തിൽ വായിച്ച എന്റെ മനസ്സ് മുറിച്ചു മാറ്റാൻ പറ്റുമോ അപ്പോട്ട്? ലോകത്ത് ആർക്കെങ്കിലും കയ്യോ പറ. കാഞ്ചന, എന്നെ പോലൊരു പെണ്ണ് ഈ ലോകത്ത് വേറെ ഉണ്ടാവില്ല. ഈ മൊയ്തീന്റെ ഭാഗ്യ, എന്റെ മനസ്സിന്റെ സ്നേഹം എന്നെങ്കിലും ഈ ലോകം അംഗീകരിക്കും. സത്യം. മാപ്പ്. എന്റെ അതിമോഹത്തിന് മാപ്പ്. പാവണ്ടാ ടൈം. என்ன எழுதுறது தெரியலடா. நல்ல ஒரு மூவ் ஆன் ஆயிட்டாரு. ഇതിപ്പോ ആദ്യം കുറച്ച് ദിവസം പള്ളിയും കരയോഗവും ഒക്കെ ആയിട്ട് വഴക്കം വെക്കാനൊക്കെ ഉണ്ടാവും. പിന്നെ മനുഷ്യരല്ലേ, മറക്കും. എന്നാലും ഇത്രയും ദൂരത്തിന് പോയിട്ട് അതിനെന്താടി, അമേരിക്ക ആയാലും ഈ മുക്കത്തായാലും ഈ ഞാനും തന്നല്ലേ. പാസ്പോർട്ട് കിട്ടുന്ന ദിവസം തന്നെ രണ്ടാക്കും വിസയ്ക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യും. അത് വന്ന അന്ന് തന്നെ നമ്മൾ സ്ഥലം വിടും. നമ്മുടെ ഈനാശുപ്പൻ ന്യൂയോർക്കിലുണ്ട്. ഓനാടെ എനിക്കെന്തോ ജോലി തരപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. சந்தோஷமா எதனா காட்டிட்டு டக்குன்னு எதனா ட்ராமா வரும். ഈ അതും കൊണ്ടോ എടുങ്ങാറൊന്നുമില്ലാണ്ട് സംഗതി നമ്മൾ ശരിയാക്കി. ഇതാ മാനുക്ക, ടൊവിനോ ട്വിസ്റ്റ് അടിച്ചിട്ടോ. இல்லடா வந்து சொல்லிட்டு போயிட்டாரு. மழை பெய்யுதா? கொடை ஹேண்ட் ஓப்பன் பண்ணாங்க. மழை பெய்யாது, இங்கே உயிரே போகும்போது மழையில் நிறையா. இவ்வளோ பேரை ஏற்றினாங்க. அதான் அவர் தப்பிச்சு வந்தோன்னா பாஸ்போர்ட் நெஞ்சிருமாடா. பாஸ்போர்ட்டு நினைஞ்சிட்டு அது ஃபஸ்ட்டு உயிரோட வரானா பார்க்குவாரு. சேது தானே அது. இருக்காருல்ல யாரு போயிருந்தீங்க? எவ்வளோ பேர் பேர் லைனா? இந்திரன்ஸ் இருந்தாரு. ஆமாம் இருந்தாரு. அவ்வளோ
இருந்தாலும் அவளை அந்த குச்சி வச்சு தள்ளுற அளவுக்கு தானடா இருந்தது அது. அவ்வளோதாண்டி இது மாதிரி ஏதோ பண்ண போதும் நல்லா தெரிஞ்சு. இன்னும் எத்தனை பேரா இருக்காங்க? சுரோனா வந்து நடுவில் மாட்டிக்கினாரு போடாங்க. அடியில் கூட்ட மாட்டோங்களா? பாஸ்போர்ட் அப்போசி பாஸ்போர்ட் தான். ஸ்டார்டிங்கில் ஒரு ஃபுட்பால் ஜெயிச்ச ஒன்று பாடி கிடைக்காதா? മൊയ്തീൻ്റെ വെള്ളാരം കണ്ണിലൊന്ന് ഒരു മീൻ കുത്തിയെടുത്തു. ഇരുവഴിഞ്ഞിപ്പുഴയിലെ ആഴങ്ങളിൽ കാഞ്ചനയ്ക്ക് മൊയ്തീനെ നഷ്ടപ്പെട്ടു. മൊയ്തീനുമൊത്ത് ജീവിക്കാൻ കാത്തിരുന്ന കാഞ്ചനെ തേടിയെത്തിയത് മൊയ്തീൻ്റെ മരണവാർത്തയായിരുന്നു. തനിക്കൊരു ജീവിതം വേണ്ടെന്ന് ഉറപ്പിച്ച കാഞ്ചന ആത്മഹത്യയ്ക്ക് ശ്രമിച്ചു. മൊയ്തീൻ അവസാനം കുടിച്ചത് ഇരുവഴിഞ്ഞിപ്പുഴയിലെ വെള്ളമാണല്ലോ. അതിലൊരു ഉരുക്ക് വെള്ളം തനിക്കും കുടിക്കണമെന്ന് അവൾ ആശിച്ചു. ആ വെള്ളം കുടിച്ച് ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നായിരുന്നു കാഞ്ചനയുടെ ഉദ്ദേശം. മരുമോളെ മൊയ്തീൻ്റെ അവിവാഹിതയായ വിധവയായി സ്റ്റോറി എഴുതുறாரு போலப்பா. മൊയ്തീൻ്റെ നല്ല ഓർമ്മകൾ വന്നു. 2015 ஸோ என்ன நின்ட்டே மொய்தீன் ஒரு சேட் எண்டிங். ஆமாம், ரொம்ப
இந்த வேலண்டைன்ஸ் வீக்ல இது ஏன்டா வேலண்டைன்ஸ் டே பார்க்க சொன்னாங்க? நல்ல வேலை பார்த்துருந்தோம். இது பிரேக்கப் இதுல ஜாயினே ஆகலடா ஒன்னா. ரொம்ப சேடா முடிச்சாங்க. ட்ரூ ஸ்டோரி பட் யோசிச்சு பார்த்தாலே கஷ்டமா இருக்கு. பயோகிராபிக்கல் எபிக் ஸ்டோரியா ட்ரூ ஸ்டோரியா? ஹார்ட் பிரேக்கிங் மூவி. நாட் சஜஸ்டட் ஃபார் வேலண்டைன்ஸ் டே. பட் ஃபிலிம் வாஸ் சோ குட். டியூரேஷன் கொஞ்சம் அதிகம் தான், பட் அது தவிர்த்து ஒரு நல்ல ஒரு பாட்டன் போயிட்டே அது பாட்டு போயிடுது. எங்கேயுமே அந்த இது இல்லை, ஒவ்வொரு சீன்ஸும் ஸ்மூத்தாக போயிட்டே. விஷுவல்ஸ் பயங்கரமான இதுடாப்பா. அப்படியே கேரளா போனது இல்லை, ஆனால் வந்து பழைய கேரளா பார்த்த ஒரு நிறைய படம் பார்த்துருக்கோம். அது இல்லாமல் பழைய இது இல்லை இப்போ காட்டுறதா பில்டிங் இருக்கு, ஆனால் இதில் பாரு ஃபுல்லாக க்ரீனரி. அந்த பழைய அந்த இந்த சைடு ரிவர் சைடு வில்லேஜ் மாதிரி தான் காட்டியிருக்காங்க. சிவராஜ் ஆக்டிங்கும் சரி, பார்வதி ஆக்டிங்லாம் அங்கே ஒரு இடத்துல இருப்பா. எனக்கு இன்னொன்று என்ன தோணுச்சுன்னா, அந்த ஜங்ஷன் ஒன்று அப்பப்போ காட்டியிருந்தாங்க பத்தியா, அது அந்த குஞ்சி ராமாயணத்தில் வர மாதிரி இல்லை. அது இவங்களாம் ஒரு இடத்துல சலூன் கடை தான் வச்சிருப்பாங்க. அப்பப்போ எங்கேயோ பார்த்துருக்கோமே அப்படின்றாங்க. அதுச்சு அந்த இது தானே, அந்த ஊர் தானே, ஊர் தேசம். ரொம்ப சேட் எண்டிங். ஆமாம், எல்லா இடத்துலயும் பாசிட்டிவ் நல்லா போயிடுச்சு. நாங்க சேர்ந்துருவோம். இவங்க 2 பேரும் அவங்க ஒவ்வொருத்தரும் சேரலான்ற ஒரு இது வரும்போது எதனா ஒன்று தடங்கல. ஏதோ இவங்க 2 பேருக்கு ஜாதகம் சரியில்லைன்னு நினைக்கிறேன். பிளாக் மேஜிக் வெஸ்ட். ஓ ஆமாடா இப்போ ஒர்க் ஆகுது போல. பிளாக் மேஜிக். நான் உங்ககிட்ட தோத்துட்டேன்ட்டு நினைக்காத. அவரு இல்ல, இவங்க அப்பா பொண்ணோட அப்பா. அவர் அப்பவே சொன்னார் பத்தியா, ஸ்ட்ராங்கா சூனியம் ஒன்று வச்சு. இவங்க அப்பா வந்து என்ன சொல்றது, அந்த வாட் இஃப்ல வந்து வாட்சர் பார்த்துருப்பாங்க, வைக்கிறான்டா அவனுக்கு ஆஃப் லைட்டா அப்படியே தண்ணி அப்படியே இது பண்ணி விட்டு. ரொம்ப ஃபீல் பண்ணி பார்க்கணும்னா பாருங்க படத்தை, வேண்டாம்னு சொல்ல நான். ஆமாம், ரொம்ப சோகமாகணும் அப்படின்னா வந்து பாருங்க. அண்ட் ஆல்சோ உண்மையான லவ் பண்ணணும்னா பாருங்க. காத்திருந்து எல்லாரும் நிலைமை வாழ்க்கையே டவுனாக தான் இருக்குது. இன்னும் நாங்கள் டவுன் பண்ண விரும்பல. ஸோ இந்த படம் வந்து கண்டிப்பாக பார்க்கலாம் எல்லாரும். சண்டேவா இது சஜஷன் வேறு கொடுக்கணுங்க. சஜஷன் வந்து கொஞ்சம் காமெடியாக தான் இருக்கும். ஏன்னா வந்து இந்த படம் காமெடிலாம் இல்லை, எல்லாரும் மேக்ஸிமம் பார்த்துருப்பீங்க. ஆனால் வந்து இந்த ஸ்டோரியோட மேட்சிங் லவ் ட்ராஜிக், அது இல்லாமல் ட்ராஜிக் எண்டிங். ஆமாம், அந்த மாதிரி படம் பார்க்கணும். உண்மையான லவ் இருக்கும். அந்த படம் பேர் வந்து எங்கள் ஊர் தான், மதராசப்பட்டினம். ஆமாம். ஸோ 90% ஆஃப் எல்லாருமே பார்த்துருப்பீங்க. பட் மீதி இருக்குது அந்த 10% யாருன்னா இருப்பாங்க. என்னென்ன மொய்தீனுக்கு என்னென்ன மொய்தீனுக்கு ஈக்குவலா அந்த மாதிரி சொல்றதுன்னா அதுவும் நல்லாவே இருக்கும். வேற லெவல் மியூசிக் இருப்பாரு. வேற மாதிரி படம் மிஸ் பண்றது. ஆரியா எமிஜெக்ஸ். அப்புறம் இதையும் சொல்லிடுறேன், கட்சியில் ஒரு டைட்டானிக் சீன் வரும். ஸோ ஓகே கைஸ், வேலண்டைன்ஸ் வீக்கை நல்லபடியாக முடிச்சிட்டோம். ட்ராஜிக்காக முடிச்சிருக்கோம். இல்லை ரொம்ப ரியாலிட்டியாக முடிச்சிருக்கோம். ஓகே, ஸோ நம்ம இன்னொரு வீடியோவில் இன்னொரு ரியாக்ஷன் பார்ப்போம். அடுத்தது சரி பாரத்.